네, 여러분은 지금 글로벌 광주 방송 나우인 광주와 함께하고 계십니다. 자, 오늘 저희 초대석 손님에는요, 광주광역시가 올 상반기 일경험에 참여할 제17기 드림 청년 420명을 모집하는데요. 오는 19일까지라고 합니다. 관심 있는 광주 청년들 서둘러야 할 것 같습니다. 관련해서 자세한 내용 광주광역시 권윤숙 청년정책과장님과 함께 하겠습니다. 광주 Metropolitan City is recruiting 420 Dream Youth participants for the Job Experience Program in the first half of this year. And the deadline is until the 19th. So if you're interested living in Gwangju, you should hurry up. And for more details, we have invited Ms. Kwon Yoon-suk, the head of the Youth Policy Division of Gwangju City. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 저희 글로벌 광주 방송에 처음 출연하시는 거죠? 네. 우리 청취자분들과 유튜브 시청자분들께 인사 한 말씀 해주시죠. 안녕하세요. 저는 광주광역시 청년정책과장 권윤숙입니다. 반갑습니다. 먼저 조금 전에 이제 서두에 말씀드리긴 했습니다만 요번에 제17기 드림 청년, 그러니까 광주 청년 일경험 드림에 참여할 청년들을 420명 모집한다고 하는데, 이 광주 청년 일경험 드림 어떤 사업인지 간단히 소개 좀 부탁드려도 될까요? 예. 광주 청년 일 경험 드림 사업은 우리 지역 미취업 청년들에게 일 경험을 제공하고 소득을 보장해 안정적으로 취업으로 이루어질 수 있도록 지원하는 사업입니다. 네. 청년의 직무 적성과 선호에 따라 사업장과 매칭해서 최대 5개월간 직무 현장에서 일 경험을 제공하고 광주형 생활임금 기준 급여를 지원합니다. 또 직무 역량을 강화하기 위해 교육 프로그램과 지역사회 참여 활동을 구성하여 청년들이 광주에서 일 경험을 쌓고 지역사회에 정착할 수 있도록 돕고 있습니다. Right, so we are introducing about this Gwangju Youth Job Experience Dream Program, which is providing job experience and ensures income for unemployed youth in our region. And it will definitely help them to transition into stable employment. And the program will be basically matching youth with the businesses based on their job preferences and aptitudes, offering up to 5 months of job experience while providing pay based on Gwangju's living wage standards. 이 사업이 이제 요번에 17기 이제 청년들을 모집하고 있는데, 사실 2017년부터 시행됐다고 들었습니다. 그동안의 성과라던가 이제 참여했었던 청년들의 반응, 또 사례, 실제 취업 사례 이런 것들이 되게 궁금한데요. 어떻게 되나요? 예, 성공 사례라면 지난 16기까지 약 7,200여 명의 청년들이 4,600여 곳의 사업장에서 직무 경험을 했습니다. 네. 일 경험 종료 직후에 참여자의 약 30%가 곧바로 취업에 성공했고 6개월 후에는 약 50%가 취업하는 것으로 조사되었습니다. 네. 그리고 또 참여 청년의 12.5%는 일 경험 사업장에서 연계 취업하는 것으로 나타났습니다. 그러니까 일 경험이 종료한 후에도 이 참여 사업장들의 12.5%가 청년을 또 연계해서 채용하는 거군요. 네, 그렇습니다. 그럼 진짜 어마어마한데요. 특히 청년들이 7,200여 명의 청년들이 4,000곳이 넘는 사업소에서 이렇게 직무 경험을 할 수 있었다는 게 특히나 많이 와닿는 것 같습니다. So what we have just heard is that this project has been initiated ever since 2017, and there have been so far 7,200 youth participants that have joined this program together, gaining job experience at over 4,600 business sites. And immediately after completing the job experience, 30% of the participants have successfully found employment, and about half of them were employed 6 months later, and other achievements have been heard just now. 그럼 특히 이번에 17기 모집인데, 이번 17기 모집에서는 420명의 드림 청년을 선발한다고 들었습니다. 혹시 이번 기수는 그 전들과 어떤 점이 달라졌고, 또 혹시 새롭게 추가되는 내용들이라던가 이런 것들이 있을까요? 네, 예, 이달 19일까지 상반기 일경험에 참여할 청년들을 모집하고 있습니다. 올해는 특히 청년들의 수요를 바탕으로 일경험을 2가지 유형으로 운영합니다. 첫 번째 유형인 자기주도형 일경험은 주 25시간씩 5개월간 일 경험을 하게 되고요. 네네. 두 번째 유형은 집중 참여형 일 경험으로
주 40시간 근무 형태로 3개월간 일 경험을 하게 됩니다. 아, 이번에 처음으로 도입된 시스템인가요? 이 두 네, 트랙이? 그렇습니다. 아, 그러니까 청년들이 자기가 이제 원하는 시간대별로 고를 수 있겠군요. 주 네. 25시간으로 하든지 주 40시간으로 하든지 다만 시간대별로 그 일을 하는 기간 자체에 약간 상이한 차이가 있나 보군요. 네. 그러면 요번 17기에는 이제 420명의 청년들이 310곳의 참여사업장, 그러니까 드림터 이렇게 함께 한다고 저희가 들었는데요. 이 참여하는 기업이나 기관들은 어떤 기준으로 어떻게 선정이 되는지도 궁금합니다. 예. 이번에 선정된 310곳의 드림터는 광주광역시와 광주전남 공동혁신도시에 소재하고 있는 상시 근로자가 5인 이상인 사업장을 대상으로 모집을 했고요. 네. 이중 지역 청년들 역량 강화를 위해 사업장의 특성을 반영한 좋은 일 경험을 제공할 수 있는 근무 환경이 잘 갖춰진 기업과 기관들을 선정했습니다. 대표적으로는 한국전력거래소, 광주신용보증재단과 같은 공공기관과 오, 네. 한국알프스, 해양에너지, 무등기업과 같은 중소 중견기업들을 포함해 사회적 경제조직, 사회복지기관 등 다양한 드림터가 일 경험에 참여했습니다. 아, 정말 좋은 기회가 될 것 같습니다. So they are recruiting the 17th cycle of 420 Dream Youths or the participants until the 19th of this month. And for this year, the program has initiated to divide into two types. And this is based on the participants' demand, where the first type is the self-directed job experience, involving the participants to work 25 hours per week for 5 months. And the second type is the intensive experience, where participants will be required to work 40 hours per week for 3 months. And there will be 310 participating businesses for this round, and they include the KEPCO, the Korea Electric Power Corporation, as well as other public institutions and small and medium businesses that have over 5 and more of the employees recruited already. 특히 이번 모집에서 눈에 띄는 점 중 하나가 조금 전에 말씀해주신 이번 17기부터 도입된 자기주도형 그리고 집중 참여형으로 나누어서 운영한다는 점인 것 같은데요. 이 각각의 유형에 있어서 아까 말씀하신 주 25시간 5개월 그리고 주 40시간 3개월 이 차이 외에 또 다른 어떤 특징적인 차이가 있을까요? 예, 앞서 말씀드린 것처럼 올해는 일 경험 유형이 자기 주도형과 집중 참여형으로 나눠서 운영이 됩니다. 자기 주도형은 하루 5시간씩 주 25시간 5개월간의 일 경험을 통해서 직무 탐색과 자기 개발을 병행하고 청년 개인의 성장 가능성을 확장하는 유형입니다. 집중 참여형은 하루 8시간씩 주 40시간 근무 형태로 3개월간 심화된 직무 경험을 통해 실무 역량을 강화하는 유형이라고 보시면 됩니다. 들으시는 분들은 어떨지 모르겠어요. 팀장님께서는 만약에 하신다면은 자기주도형으로 하실 것 같으세요? 집중 참여형으로 해보실 것 같으세요? 제가 청년이라면 자기 주도형으로 해서 약간의 여유를 가지고 장래에 내가 어떤 직종으로 나갈 것인가에 대해 자격증 취득이랄지 이런 것들에 대한 차근차근 준비를 병행해 나갈 것 같습니다. 우리 들으시는 청취자분들과 유튜브로 시청하시는 분들께 아주 좋은 팁이 될 것 같습니다. 특히 이번에 자기주도형은 주 25시간씩 5개월 동안 근무를 해볼 수 있으니까 자기 시간도 가지시고 일도 해보시면서 잘 이렇게 알아볼 수 있을 것 같습니다. 또 드림 청년, 그러니까 이번 17기 모집 인원으로 선발이 되면 생활임금 수준의 급여를 지급받는다고 하셨는데요. 이 광주 생활임금 수준의 급여가 정확히 어느 정도가 되는지도 좀 궁금하기도 하고 최저임금을 가리키는 건지 그리고 또 이 외에도 청년들에게 실질적으로 도움이 될 만한 지원이나 추가적인 혜택이 있는지도 궁금합니다. 예, 일단 광주 생활임금은 최저임금보다는 꽤 높습니다. 그래서 시급이 12,930원 이제 뒤에 원 단위는 조금 차이가 있을 수 있는데 그 정도 되고 930원이면 거의 13,000원이네요. 그래서 저희 일 경험에 참여하는
이 청년들은 자기 주도형 같은 경우 167만 원 그 정도 급여를 받게 되고 집중 참여형으로 참여하신 분들은 270만 원 정도의 급여에 해당하는 급여를 받게 됩니다. 굉장히 꽤나 높은 금액 같습니다. 드림 청년으로 선정되면 직무 현장에서 직접 일을 하면서 자신의 적성을 확인하고 경력을 쌓을 수 있다는 것이 큰 장점입니다. 또 청년들이 직무 역량을 키울 수 있도록 다양한 프로그램도 함께 제공합니다. 청년들이 필요로 하는 교육 수요를 파악해서 경영, 회계, 개발, 디자인, 마케팅 등 교육을 함께 운영할 예정입니다. 와우. 이 외에도 현직자 멘토링이나 지역사회 참여 활동 등을 통해 지역사회에서 네트워크를 확장할 수 있도록 지원할 계획입니다. 그리고 일 경험 종료 후에는 참여한 청년들의 필요에 따라 고용 서비스를 연계하거나 관심 있는 직무 분야의 일자리 정보를 제공하는 등 지속적으로 지원을 이어갈 예정입니다. 네, 사실 이 광주시 생활임금 수준의 급여를 지급받으면서 자기주도용으로 주 25시간씩 5개월 동안 167만 원을 또 소급을 이렇게 받고 그 외에 집중형으로 했을 때 주 40시간씩 3개월 동안 270만 원 정도라면 적은 금액이 아닌데 이와 더불어서 뭐 직종에 대한 이제 경영이나 회계, 개발, 디자인, 마케팅 이런 교육도 하신다 하고 특히 좀 많이 눈에 띄는 부분이 지역사회에서 네트워크를 확장할 수 있도록 현직자 멘토링이나 또 참여 활동 등을 해준다는 부분인데요. 사실 저희가 일을 하다 보면 사회생활을 하다 보면 뭐 구직하시는 분들은 더욱 어려움도 있으시겠습니다만 사실 이 네트워킹이 굉장히 중요하잖아요. 어떤 정보 같은 것들도 많이 받을 수 있고 경험 같은 것들도 많이 받을 수 있고 그런 의미에서 정말 드림 청년 아주 좋은 기회인 것 같습니다. So we are talking about how this type of the job experience will be divided into self-directed and intensive participation types as for this year, and it has been initiated for this time from this time onwards, where the first type is involving 25 hours of working per week for 5 months, and this will offer you about 1.67 million won of monthly wages, whereas the second type, the intensive participation type, is going to be working for 40 hours per week for 3 months, being distributed or paid for 2.7 million won per month. Now that is not a small amount at all, but also if you are selected as a dream youth, there will be other advantages that will be offered, such as gaining work experience, converting the job fit, as well as training being provided in areas like management, accounting, development, design, and marketing based on the needs of the youth. Also, they will be continuing to support the youth by connecting them with employment services and providing information in these areas of interest as well. 사실 저희가 이렇게 영어로도 설명을 하고 있는 만큼 저희 글로벌 광주 방송은 외국인 청취자분들도 계시고 외국인 주민분들도 계시는데 이 드림 청년에 있어서 외국인 분들도 혹시 참여를 할 수 있나요? 아쉽지만 광주 시민으로 한정하고 있는데 외국인은 시민이 아니기 때문에 기회가 없습니다. Okay, so I have been translating very hard, but unfortunately, this is a program that is being offered for Gwangju City residents. So if you are a foreign nationals, it may be difficult for you to apply because there wouldn't be a spot for you. 자, 그럼 약간 저희가 주제를 옮겨가서 최근 청년 일자리 문제 그리고 경제가 전반적으로 굉장히 어려운 상황인데요. 이때 이 광주 지역에서 광주 청년 일경험 드림 실질적으로 이 청년들의 취업과 사회 진출에 어떤 역할을 할 수 있을 것으로 기대가 되는지 그리고 또 광주시의 다른 이 외에도 청년 일자리 정책들이 굉장히 많은 걸로 알고 있는데요. 그와 관련한 연계 상황은 어떠한지도 궁금합니다. 네, 최근 채용 시장에서 경력직 채용 경향이 강화되고 있습니다. 기업에서는 직무 관련 일 경험을 채용을 결정짓는 요소로 꼽았고요. 구직 청년도 일 경험을 가장 필요로 하고 있습니다. 네. 이런 상황에서 광주 청년 일 경험 드림 사업은 청년들이 실제 직무 경험을 통해 경력을 쌓고
또 직무 역량을 강화하도록 지원하고 있습니다. 이 경험을 통해 청년들이 취업 시장에서 경쟁력을 확보하고 자립할 수 있도록 돕는 중요한 역할을 한다고 볼 수 있습니다. Right, so obviously with the economic downturn that is ongoing and the youth job issues becoming more severe in the country, this Gwangju Youth Job Experience Dream program is hoping to contribute in employment and social entry of the young people because the hiring trend in the job market is increasingly focusing on experienced candidates, and the companies consider the job experience as a key factor in hiring decisions, but also at the same time the job-seeking youth also are requiring of the work experience. 특히 저희 광주에 이제 은둔형 외톨이들을 위한 그 센터도 마련이 되어 있는 것만큼 은둔형 외톨이 분들이라던가 또 자립준비 청년들 이런 사회 진출이 조금은 더 어렵게 느껴지는 청년분들에게 가점을 부여하고 있는 걸로 알고 있거든요. 이런 배려가 포함된 배경을 조금 설명해 주신다면 어떤 게 있을까요? 예, 우리 시에서 추진하는 청년 일자리 사업은 단순히 급여 지원에 그치지 않고 청년들의 자립을 목표로 하고 있습니다. 특히 아동복지시설을 나와서 자립을 해야 하는 청년이나 또 최근 부각되고 있는 은둔형 외톨이 등 고립 청년들은 사회적 연결망과 경제적 지원이 부족해 사회 진출에 어려움을 겪을 수 있습니다. 이런 점들을 해결하기 위해 가점을 주어서 참여를 우대하고 있습니다. 네, 여러분들께서 조금만 더 용기를 내보시면 이제 시에서도 이런 많은 정책을 운영하고 있고 사회에서도 모두가 서로서로 함께 상생할 준비가 되어 있으니까 좀 기회를 삼으시고 용기를 조금 내볼 수 있는 좋은 그런 자리가 됐으면 좋겠습니다. 자, 이번 모집은 2월 19일 그러니까 얼마 안 남았는데요. 다음 주 수요일까지 모집이 진행되고 있고요. 이 신청하고자 하는 분들에게 이 절차나 중요한 일정에 대해서 한번 이렇게 확실하게 말씀을 해주실 수 있으실까요? 네. 관심 있는 청년들은 먼저 광주 청년 일경험 드림 홈페이지에서 1차 면접을 신청한 뒤에 반드시 드림 만남의 날 행사에 참여하셔야 합니다. 현재 홈페이지에서 19일 오후 5시까지 신청을 받고 있습니다. 신청 방법은 홈페이지에서 회원 가입 후에 1차 면접 신청서를 제출하고 2월 17일부터 19일까지 3일간 광주시청 1층 시민홀에서 열리는 드림 만남의 날에 참여해 상담과 면접을 본 후에 최종 신청서를 제출하면 됩니다. 네. 참여자 매칭과 최종 선정 결과는 2월 26일에 발표할 예정입니다. 그러니까 지금 듣고 계시는 분들 또 유튜브로 이제 보시고 있는 분들 중에 관심 있다, 하고 싶다. 그러면 이게 광주에서 청년을 규정하는 게 만 19세에서 39세까지니까 나이가 꽤나 이제 많이 있잖아요. 이 네. 레인지가. 그분들 가운데 하고 싶다 하시는 분들은 바로 광주 청년 일경험 드림 을 이렇게 서칭을 하셔서 거기에 1차 면접 신청을 한 후에 2월 17일부터 19일까지 3일 동안 열리는 이 드림 만남의 날 행사에 반드시 또 참여를 해야 한다. 네. 그리고 나서 이제 상담과 면접을 통해서 정확하게 나한테 맞는 직무라던가 이런 걸 안 후에 최종 신청서를 이제 제출하게 되는 거군요. 네, 그렇습니다. Okay, so there will be additional points that will be given to youth who are isolated or those that are preparing for independence, because the city's goal is for this youth job program is going beyond providing only financial support. It's also aiming to help youth achieve their own independence. So youth such as those who have aged out of foster care or isolated youth that are socially withdrawn often lack social networks and financial support. So hopefully it will be a good opportunity for them to have a little bit of courage and step in, and for the city as well as the society to be able to work together and help them foster gain their own independence. Now this application will be due on the 19th. However, it is only for Korean citizens. So if you cannot understand Korean, maybe it might be a difficult option for you. Still though, 17일부터 19일에 이제 말씀하신 것처럼 1차 면접 신청서를 제출한 후에 이 드림 만남의 날이 이제 개최된다고 하셨는데, 이 드림 만남의 날이 뭐 그냥 생각을 해봤을 때에는 뭔가 이제 각자 청년들의 구직하고자 하는 청년들의 적성이라던가 이런 부분들을 세심하게 상담을 하는 건가? 이런 생각을 하기도 하는데요. 어떤 식으로 이게 행사가 진행되고 이 참여하고자 하는 청년들에게는 어떤 도움을 또 지원을 주게 되는 행사일까요? 네, 17일부터 19일까지 3일간 시청
1층 시민홀에서 열리는 드림 만남의 날은 일 경험 사업에서 가장 중요한 행사로 직무 중심으로 청년과 드림터를 매칭하기 위한 절차로 보시면 됩니다. 아, 네. 먼저 드림터와의 상담 부스 운영을 통해서 청년과 드림터 간 대면 상담을 진행하고 청년이 직무 환경과 일 경험 관련 정보를 얻어 가고 싶은 드림터를 선택할 수 있도록 운영됩니다. 네. 또 상담을 통해 얻은 사업장 정보와 본인이 희망 직무를 바탕으로 면접 부스에서 면접이 이루어집니다. 오. 드림 청년으로 선발되기 위해서는 상담과 면접 모두 참여하셔야 합니다. 아, 그럼 이 드림터와의 상담 부스라는 거는 광주시에서 운영을 하는 건가요? 아니면 각각의 사업장에서 이렇게 운영을 하는 건가요? 전체적으로 행사장 구성은 시에서 하고 각각의 310여 개의 사업장에서 와서 각각의 부스를 차지하고 3일간 상담을 하게 됩니다. 와우, this will be a great opportunity. 사실은 저희가 면접도 다 경험이잖아요. 네. 그런데 여기에서는 거의 약간 당선이 되면 사실 선발이 되면 100% 이렇게 드림터에 이렇게 들어갈 수 있을 것이기 때문에 아주 좋은 기회가 될 것 같은데요. 면접을 체험해 볼 수 있을 뿐만 아니라 좋은 결과로 이어지는 그런 네. 결과까지 있으니까요. 자신감에도 아주 큰 도움이 될 것 같습니다. 자, 저희가 더 많은 말씀을 나눠보고 싶은데 너무 안타깝게도 시간이 거의 다 돼서요. 우리 과장님께서 이 사업에 관심 있는 청년들, 지금 이제 유튜브로 시청하시는 분들도 라디오로 듣고 계시는 분들도 굉장히 많을 것 같은데 꼭 전하고 싶은 마지막 말씀이 있다면 어떤 말씀 해주실 수 있을까요? 예. 광주광역시는 2017년부터 청년들이 일 경험을 할 수 있는 기회를 제공해서 일자리 미스매치를 해소하고 청년들의 구직 역량을 강화하기 위해 노력해오고 있습니다. 관심 있는 직무에서 실제로 일 경험을 하면서 자기의 직무 적성을 탐색할 수 있는 기회이므로 지역 청년들의 많은 관심과 적극적인 참여를 부탁드립니다. 아, 너무 감사합니다. 저희 지금까지 광주광역시 권윤숙 청년정책과장님과 함께했습니다. 과장님 감사합니다. 예, 감사합니다.